Okay, how many of you have installed the Arduino software? Yes, yes, yes. Yeah, Pramod, Aditya, yes, Govinda. Okay, okay, yes, yes, yes. मोबाईल वरती असेल तर तुम्हाला Arduino सिम्युलेटर इन्स्टॉल करावं लागेल. यू कॅन ऑल्सो डाउनलोड युअर program from your mobile to Arduino Uno also, but you require the that Android mobile. Okay, Android मोबाईल साठी तुमचं एक Arduino सिम्युलेटर येतं, त्यामध्ये तुम्ही प्रोग्राम करून त्या सुद्धा तुम्ही डाउनलोड करू शकतात. ओके, पण त्यासाठी तुमचं कन्व्हर्टर लागतो, USB कन्व्हर्टर. ओके, बट आय प्रेफर दी लॅपटॉप और दी कम्प्युटर. ओके, का कारण त्यामध्ये खूप जास्त आपल्याला फॅसिलिटी मिळते. सुरुवातीला आपण बघितलं, फर्स्ट वी हॅव सीन दॅट हाऊ टू लॉन्च द Arduino ID, डबल क्लिक करायचं. देन व्हॉट आर द डिफरंट स्टेप्स फर्स्ट वी नीड टू कॅरीड आउट. काय स्टेप करावं लागतात? पहिल्यांदा मी Arduino जर मी ओपन केला तर त्यामध्ये काय मला चेक करावं लागेल? कॅन एनीबडी टेल मी? पहिल्यांदा काय चेक करावं लागेल? सगळ्यात अगोदर मला चेक करावं लागेल, बस येस विश्वन म्हणतो आहे, पोर्ट्स चेक करावं लागेल. ओके, पोर्ट चेक करा. आपण हा पोर्ट कधी येणार आहे? when you can see here port, actually when you have connected the Arduino board to your computer, then only you have the new port here. Now here there is no port is there, it means that the is not connected. And again one more setting you need to do is which is the board that you are going to connect. बघा आर्डिनोचे भरपूर सारे प्रकार आहे, आपण बघितलं होतं आर्डिनो मेगा, आर्डिनो बीटी, आर्डिनो इथरनेट, एक्सप्लोरा, लिओनार्डो, मेगा, भरपूर प्रकार आहे. त्यापैकी तुम्ही कोणता बोर्ड सिलेक्ट करताय? आर्डिनो युनो. ओके, त्यानंतर तो आर्डिनो युनो सिलेक्ट केल्यानंतर आफ्टर दॅट व्हॉट पोर्ट इज गेटिंग बाय युअर आर्डिनो. सपोज आता बघा मी आय एम कनेक्टिंग माय आर्डिनो बोर्ड हिअर. when I'm connecting the Arduino board, you can see here when again I'm go to the tools, when I'm again go to the tools, you can have the one. Okay, so you can have one port is coming here, one port is coming here. Okay, so this port is related to the Arduino Uno. ओके, तर बघा आपल्याला दोन सेटिंग खूप महत्वाचे आहे. पहिल्यांदा एक Arduino Uno बोर्ड सिलेक्ट करायचा, पोर्ट सिलेक्ट करायचा. त्यानंतर आफ्टर दॅट इफ यू हॅव कनेक्टेड द बोर्ड देन ओनली यू कॅन क्लिक द गेट बोर्ड इन्फो. ओके, आता बघा बोर्ड गेट इन्फो वरती केल्यानंतर तुम्हाला तिथे काय काय येतोय? बोर्डचं नाव, बोर्ड नेम, काय तुमचं Arduino और Genuino Uno. त्याला दोन दोन वर्ड काय ते सुद्धा क्लिअर करतो. वाय इट्स कॉल्ड द Arduino oblique Genuino. Okay, Genuino is referred to the Indian version of Arduino. Okay, Indian version of Arduino is known as a Genuino. Okay, आणि जर तुम्ही इटली व्हर्जन ऑफ द बोर्ड, ओरिजिनल जो बोर्ड जर पकडला तुम्ही तर तो Arduino बोर्ड असतो, आणि इंडियन व्हर्जन पकडला तर त्याचा तुम्ही क्लोन म्हणू शकता. द क्लोन बोर्ड इज नोन ॲज अ Genuino. ओके, त्याचा VID आहे, त्याचा PID आहे, त्याचा सिरियल नंबर आहे, हे सगळे यामध्ये तुम्हाला बोर्ड इन्फो मध्ये. पण हे कधी येणार आहे? if you have connected the Arduino connected to your laptop, then only you can get this get board info selected. And then programmer is always you have to select as a AVR ISP MK2. This setting you need to do here. Okay, okay, so can we, and which program we have taken yesterday? Which program you have taken? I think first we have taken the blink. Yes, Aishwarya. We have taken the blink LED. Okay. Then after the traffic light. Yes, Priyanka. Traffic light we have taken. Okay. Saurabh, Tejaswini. Yes. We have taken the traffic light. Then after that running LED. Yes. Then after that one more program we have taken, toggle LED. Yes, Aishwarya. Toggle LED. Toggle LED also we have given here. And again I have shown you one here. वन LED. ओके, एक LED तुम्हाला दाखवला होता बघा मी. एक मिनिट फक्त तुमच्या समोर मी तो एक USB नाही येत आहे. नो प्रॉब्लेम. Okay, so that LED I think I can show you. I will start my
camera. Okay, so you can see here, this is the actually LED that I have shown to you. Okay, so this LED is known as a याला काय म्हणतात dual color LED. याला किती terminal आहे? You can see here, this is having the 3 terminal only, 3 terminals. So out of this 3 terminal, which one is the common terminal? Because two dual color LED म्हणजे याच्यामध्ये 2 LED आहे. It is having inbuilt 2 LEDs. तर एका LED ला 2 पिन्स असतात. मतलब 2 पिन्स असतात तर इथे तर 3च पिन आहे. 2 LED म्हणजे 4 पिन पाहिजे. 4 पिन पैकी कोणती पिन कॉमन आहे? तर हे मिडल वन जी लॉंग टर्मिनल असते ना, दॅट लॉंग टर्मिनल इज द कॉमन टर्मिनल. लॉंग टर्मिनल इज द कॉमन टर्मिनल. आता ही जर एलईडी तुम्ही विकत घ्यायला गेले तर मार्केटमध्ये तुम्हाला 2 प्रकारचे एलईडी भेटतील. व्हेरी फर्स्ट एलईडी इज कॉल्ड ॲज युअर कॉमन ॲनोड एलईडी अँड द नेक्स्ट वन इज द कॉमन कॅथोड एलईडी. कोणकोणते असतात? कॉमन ॲनोड एलईडी अँड द कॉमन कॅथोड एलईडी. कॉमन ॲनोड म्हणजे काय की जे मधलं टर्मिनल आहे हे ॲनोड आहे. ॲनोड म्हणजे काय? बाकीचे 2 टर्मिनल कॅथोड आहे. ओके, if the middle one terminal is the anode, the remaining 2 terminals are the cathode. And common cathode means the middle one is the cathode terminal and the remaining 2 terminals are the anode terminal. Okay, middle one is the cathode terminal and the remaining 2 terminals are the anode. So first you need to check that what is the type of this LED. याचा टाइप काय आहे आपल्याला ते चेक करायचं आहे. मग तो चेक करण्यासाठी आपण कसं करू शकतो? तर सुरुवातीला आपल्याला काय करावं लागेल? वी नीड टू गेट दी काय आपलं मल्टीमीटर. ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू सिलेक्ट दिस मल्टीमीटर नॉब टू युअर कंटिन्युटी वरती करायचंय. अँड आफ्टर द कंटिन्युटी देन यू कॅन सी हिअर नाउ देर इज द 2 terminals here. The one terminal is the your red terminal, second one is the your ground terminal, that is your black terminal. आता काय करायचं आहे? मिडल टर्मिनलला तुम्ही ब्लॅक टर्मिनल लावायचं. मिडलला ब्लॅक लावला मी इथे. ओके, आय हॅव कनेक्टेड दी मिडल वन ॲज अ ब्लॅक. मी याला मिडलला ब्लॅक लावतोय. मी इथे पकडून ठेवतोय. अँड आफ्टर दॅट द वन टर्मिनल आय एम कनेक्टिंग द दिस वन. ओके, याला एक टर्मिनलला मी काय लावतोय? इथे ॲनोड लावतोय. ओके, if you can see here, now this LED becomes on. Okay, actually तो खूप कमी ऑन होतोय म्हणून. आता तुम्ही दिसू शकताय का? So this is on now. Okay, बघा इथे you can see here. म्हणजे जर इथे बघा, जर मधल्या टर्मिनलला ब्लॅक लावल्यानंतर रेड टर्मिनल मी बाकीच्या 2 ला लावल्यानंतर एलईडी जर तिथे लागतोय, याचा अर्थ काय झाला? हा कोणता टर्मिनल, हा कोणत्या टाइपचा एलईडी आहे? हा आहे तुमचा कॉमन कॅथोड टाइपचा, कॉमन कॅथोडचा. आणि जर ऑन होत नसला तर काय करायचं आपल्याला? हा जो मधला टर्मिनल आहे हा ॲनोड असू शकतो. मग मधल्याला रेड लावायचा आणि आजूबाजूला जे 2 टर्मिनल असतात that 2 terminals you can connect the cathode here or the black terminal, okay, of the your multimeter. Then if this particular LED becomes on, then you can say that here this is the my common anode terminal. Got it? तर सगळ्यात अगोदर कधी बघा आपल्याला इंटरफेसिंग सुरू करायच्या अगोदर what is my component that I need to be interface, that you should know that, and how to check it you should know that. Okay, तर आपण इथे सुरू करणार आहे. तर आज आपण एक स्विच इंटरफेसिंग असं एक बघू आपण. स्विच इंटरफेसिंग. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी चेक दॅट my camera is working or not. Okay, so my camera is working. So are you able to see the breadboard? Breadboard दिसतोय सगळ्यांना किंवा असा व्यवस्थित दिसतोय सगळ्यांना व्यवस्थित? ओके, तर आज आपण एक करणार आहे. अगोदर आपण सुरुवातीला आपण
बझर इंटरफेसिंग घेऊ, त्यानंतर स्विच इंटरफेसिंग येणार आहे. ओके, तर बझर इंटरफेसिंग आपण घेऊ. तर बझर इंटरफेसिंग साठी एकदम सोपं आहे बघा. 2 टर्मिनल, दिस इज द 2 टर्मिनल्स. नाउ दिस 2 टर्मिनल्स यू हॅव टू कनेक्ट हिअर इन युअर ब्रेडबोर्ड. सो हाऊ टू कनेक्ट हिअर, तर मध्ये एक नॉच आहे बघा ब्रेडबोर्डच्या. तर त्या नॉचला तुम्ही काय करायचं आहे, एक टर्मिनल नॉचच्या या साईडला, एक टर्मिनल त्या साईडला, एकदम शेवटची जी फर्स्ट लाईन आहे, फर्स्ट रो, त्यामध्ये मी इन्सर्ट करतोय. ओके, आणि मी लक्षात ठेवतोय की जे मोठं टर्मिनल आहे, दॅट बिग वन टर्मिनल आय एम कनेक्टिंग टू द अप्पर साइड. ओके, याप्रमाणे, बिकॉज दॅट बिग टर्मिनल इज युअर पॉझिटिव्ह टर्मिनल अँड द शॉर्ट टर्मिनल इज युअर निगेटिव्ह टर्मिनल. ओके, सो आय नीड टू कनेक्ट हिअर. आता शॉर्ट टर्मिनलला तर मी डायरेक्टली आय कॅन गिव्ह हिअर ग्राउंड. ओके, शॉर्ट टर्मिनलला मी इथे ग्राउंड देतोय बघा. हे ग्राउंड टर्मिनल इथे पॉवरचं होतं, ते मी इथे ग्राउंड दिलं. आणि सांगू शकता हे जे लॉंग टर्मिनल होतं, ते लॉंग टर्मिनल मी कोणत्या याला देईल. लॉंग टर्मिनल, इफ आय वॉन्ट टू कनेक्ट टू द लॉंग टर्मिनल, देन व्हेअर आय कॅन गिव्ह हिअर. ओके, कोणत्याला, तर कोणत्याही आयोला, असं काही कंपल्शन नाहीये की आपण त्याच आयोला द्यायला पाहिजे. सो आय कॅन गिव्ह हिअर टू द एनी. तर व्हीसीसी ला दिलं तर काय होईल, इट इज कंटिन्युअसली ऑन. बघा, भरपूर मुलं म्हणतात व्हीसीसी ला द्यायला पाहिजे. जर व्हीसीसी ला दिलं तर काय होईल, इट इज कंटिन्युअसली ऑन. कंटिन्युअसली ऑन नाही करायचं आपल्याला. आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला आपण ज्या वेळेला सांगू त्या वेळेलाच त्याला ऑन पाहिजे. ओके, तर त्याकरता आपण काय करूया की एनी डिजिटल आयओ आय कॅन कनेक्ट हिअर. मग आय एम सिलेक्टिंग द पिन नंबर 8. मी कोणती सिलेक्ट करतोय, पिन नंबर 8 और पिन नंबर 7, बिकॉज पिन नंबर 8 इज ऑलरेडी वी हॅव यूज. त्यामुळे तो ऑलरेडी ब्लिंक एलईडी चालू आहे त्यामध्ये. तर पिन नंबर 7 ला मी काय केलं इथे, टू द पिन नंबर 7 ऍक्च्युअली आय हॅव कनेक्टेड टू द बझर. ओके, पिन नंबर 7 ला मी बझर कनेक्ट केलेला आहे. आता मला प्रोग्राम करायचा आहे. हे समजलं सगळ्यांना? ओके, आता प्रोग्राम करण्यासाठी सुरुवात आपण करूया फंक्शनने. आपल्या आर्डिनोच्या प्रोग्राम मध्ये दोन फंक्शन कालच आपण बघितलं ना. व्हॉट इज सेटअप फंक्शन, व्हॉट इज लूप फंक्शन. सेटअप फंक्शन, what is setup function? Setup function is the function which is called, setup function is the function which is called at first time. Setup function is called at a first time and it is only called once. Okay, so setup function will be called first and only once, but the loop function will be called repeatedly after the setup function. Okay, so what is the setup that I need to do here? आता इथे सेटअप काय करावं लागेल, तर मला बघा, आता मला माहिती आहे की माझा बझर आहे, तो बझर कनेक्ट आहे पिन नंबर 7 ला. सो आय कॅन गिव्ह हिअर पिन मोड, आय कॅन गिव्ह हिअर पिन मोड 7 कॉमा, काय लिहावं लागेल. नाउ व्हॉट इज द टाइप ऑफ दिस बझर, इनपुट और आउटपुट. कॅन एनीबडी टेल मी व्हॉट इज द टाइप ऑफ दिस बझर या आउटपुट. So that's why we can put it here output. Okay, so we need to give here pin mode 7 comma output. Okay, now this is my, and by default when, or leave it, only pin mode I am doing here. And then after that in a loop function, actually what I am doing, I am generating here the beep sound. I am generating the beep sound. Now to generate beep sound, आता beep sound म्हणजे काय, continuously first I am making the that buzzer on, then after that for some time I'm making it off. It is nothing but your blinking LED program. बघा, LED कसा आहे तुमचा, ऑन होतो ऑफ होतो. इथे सुद्धा आपल्याला काय करायचं आहे, तुमचा बझर ऑन करायचा आहे, मग नंतर ऑफ करायचा आहे. बीप त्याचप्रमाणे राहतो, बीप बीप. तर त्यामध्ये फक्त काय असतो की तुमचा जो ऑफ पिरियड असतो तो खूप मोठा असतो, ऑन पिरियड छोटा. 1 सेकंदचा जर ऑन पिरियड असेल तर 3 सेकंदाचा तुमचा ऑफ पिरियड असेल. तर आपण आता काय करूया, जो पिन नंबर 7 आहे त्या पिन नंबर 7 ला मला हाय राईट करायचा आहे. तर हाय राईट करण्यासाठी फंक्शन काय आहे, डिजिटल राईट 7 कॉमा हाय, याप्रमाणे मी राईट केला. ओके, त्यानंतर आता मला एक डिले द्यायचा आहे. का, कारण बीप जनरेट करण्यासाठी 1 सेकंदचा डिले ऑन टाइम, आणि त्याच्यानंतर त्याचा ऑफ टाइम मी करतोय लो केला मी, आणि ऑफ टाइम मी थोडं जास्त ठेवतोय. त्यावेळेला आपल्याला बीप सर येईल त्यावेळेला. ओके, सो यू कॅन हॅव दी बोथ डिले ॲज 1000 ऑल्सो. बट बघा, ऑन आणि ऑफ मध्ये मी थोडं चेंजेस ठेवतोय. चेंजेस तुम्ही त्या वेगळ्या प्रकारे तुम्ही करू शकता. ओके, तर मी याला सेव्ह करतोय. सेव्ह करण्यासाठी मी परत डाउनलोड्स मध्ये
I think I have created one, yes, implant, and then my program is buzzer. Okay, so this program I have done. Now I need to compile it. So compilation साठी मी verify इथे click करतोय. Yes, it is case sensitive. Okay, Vishal, it is case sensitive because it is a C++ language, and C++ language is a case sensitive language. Okay, done compiling आलाय बघा. And then after that, first I need to check that my Arduino Uno is selected and port is perfectly selected. Then after that, I can upload it. Okay, so I'm starting uploading my program. Uploading hoto इथे. Now you can see, you can listen here the voice. Are you able to listen the voice? ओके, आता व्हॉइस कसं आहे बघा, ऑन होतोय 1 सेकंदासाठी, 3 सेकंदासाठी ऑफ होतोय. Yes, now I can change with this. I can change, I can play with this also, just like बघा मी आता दोन्ही 1-1 सेकंद करतोय. दोन्ही 1 सेकंद केल्यानंतर हाऊ द व्हॉइस कम्स, यू कॅन सी हियर. बघा ऑन जेवढा टाइम तेवढाच ऑफ टाइम. Yes. Okay, so here you can modify this program as a int buzzer is equal to 7. Int buzzer is equal to 7, and then instead of 7 you can use here buzzer, your buzzer, and again here buzzer. Okay, so you can have this program. ओके, आता मला एक काम करायचं आहे, मला हा प्रोग्राम अजून थोडा एक कसा करायचा की मला एक एलईडी सुद्धा लावायचा इथे. एलईडी सुद्धा लावायचा आहे. एलईडी मी लावेल 8 नंबरला. ओके, आणि जर एलईडी लावला तर तो पिन मोड काय करावा लागेल, पिन मोड एलईडी काय करावं लागेल, इट इज ऑल्सो दी आउटपुट. ओके, यस, आउटपुट दिला मी. आता आउटपुट दिल्यानंतर ज्या वेळेला बझर ऑन असेल त्याच वेळेला एलईडी सुद्धा ऑन व्हायला पाहिजे. तर मी काय करेल, फर्स्ट आय एम रायटिंग बझर हाय अँड देन आफ्टर दॅट एलईडी हाय. Then after that I'm making the buzzer low and again LED low. Okay, आणि semicolon and then 3000. Okay, so delay 1000 and 3000 याप्रमाणे केलं. Okay, so now I'm also connecting one LED here. एक LED लावतो इथे. Are you able to see my breadboard? Breadboard दिसतोय सगळ्यांना? एलईडी कसा लावता येते आपण बघितलं तर बघा. माय एलईडी वन एनोड टर्मिनल आणि कॅथोड टर्मिनल. कॅथोड टर्मिनल खाली आहे, त्याला कॅथोडला मी एक रेजिस्टर लावलाय. कॅथोड टर्मिनल आय एम कनेक्टिंग टू वन रेजिस्टर, आणि तो कॅथोड टर्मिनल खाली ठेवला. आणि ही एक वायर होती ग्राउंडची, ही ग्राउंडची वायर मी एलईडी ला दिली. ओके, आणि फक्त आता एलईडीचं कनेक्शन बाकी आहे. माझा प्रोग्राम ऑलरेडी डाउनलोडेड आहे. अपलोड नाही केला प्रोग्राम. ओके, नाही, प्रोग्राम अपलोड नाही केला. सो प्रोग्राम अपलोड is remaining. Now you can see here. ओके, एक सेकंदासाठी ऑन, नंतर 3 सेकंदासाठी ऑफ, परत 1 सेकंदासाठी ऑन, परत 3 सेकंदासाठी ऑफ. ओके, सो यू कॅन हॅव द ऑडिओ इंडिकेशन एज वेल एज द व्हिज्युअल इंडिकेशन. ओके, बघा आपण काहीतरी इव्हेंट केला आणि इव्हेंट केल्यानंतर सपोज आपल्याला ऑडिओ इंडिकेशन सुद्धा द्यायचं असेल, व्हिज्युअल इंडिकेशन सुद्धा द्यायचं असेल, तर तुम्ही ह्या प्रकारे तुम्ही करू शकतात. ज्या वेळेला बझर ऑन केलाय त्याच वेळेला एलईडी सुद्धा ऑन करायचा, मग नंतर डिले, नंतर बझर आणि एलईडी बोथ आर लो हियर. गॉट इट? सो व्हॉट एव्हर यू आर रायटिंग ऍक्च्युअली इट इज बिंग एक्झिक्युटेड देअर. गॉट इट? समजलं? इज इट इंटरेस्टिंग?
Yes. Yes. Now next one is actually आपण नेक्स्ट प्रोग्राम आपण असा करणार आहे की आपण एक स्विच इंटरफेसिंग करूया. आपण स्विच, आता स्विच इंटरफेसिंग कसं करायचं त्यासाठी मी तुम्हाला डायरेक्टली तुम्हाला इथे गुगलला जातोय आणि सर्च कसं करायचं ते मी सांगतो तुम्हाला. इथे स्विच इंटरफेसिंग विथ आर्डिनो, स्विच इंटरफेसिंग विथ आर्डिनो करायचा आणि त्यानंतर मग तुम्ही एखादी इमेज मध्ये जायचं आणि इमेज मध्ये एखादा बघायचा की स्विच कसा इंटरफेस करायचा. ओनली स्विच ऍक्च्युअली आय नीड, ओनली स्विच. किंवा ही एक डायग्राम आपण रेफर करूया. Now in this diagram actually okay, in this diagram actually what is there, हे बघा आपल्याकडे ऍक्च्युली जो स्विच आहे, the switch that we have is a two terminal switch. आपल्याकडे जो स्विच आहे दॅट इज अ टू टर्मिनल स्विच. याला दोनच टर्मिनल आहे. मार्केटमध्ये अजून एक स्विच येतात त्याला चार टर्मिनल सुद्धा असतात, चार टर्मिनल. ओके, हे टॉगल स्विच आहे. तर चार टर्मिनल वाले स्विच सुद्धा येतात. चार टर्मिनलचे स्विच असले तर त्यामध्ये कन्फ्युज नाही व्हायचं. त्याचे डायगोनल जे असतात, डायगोनल कनेक्शन्स आर कनेक्टेड टू इच अदर. डायगोनल कनेक्शन्स, डायगोनल कनेक्शन जे असतात ते एकमेकांना कनेक्टेड असतात. ओके, पण आपल्याकडे दोनचा असल्यामुळे त्यामुळे आपल्याला काही प्रॉब्लेम येणार नाहीये. तर आपण त्याप्रमाणे जिथे इंटरफेसिंग दाखवली त्याप्रमाणे आपण इथे करूया. तर सुरुवातीला आपल्याला काय करायचं, एक स्विच घ्यायचं आहे. त्या स्विचला मी इथे एक डायग्राम काढतोय. सिम्पली व्हेरी एक मिनिट. व्हाईट बोर्ड, येस. ओके, व्हाईट बोर्ड दिसतोय तुम्हाला. तर काय करायचं आहे, सुरुवातीला तुम्हाला इथे एक स्विच असेल. स्विच जनरली ह्याप्रमाणे आपण काढतो. दिस माय स्विच. ओके, हा स्विचचा एक टर्मिनल, हे स्विचचा दुसरं टर्मिनल. तर स्विचचं एक टर्मिनल, दिस इज वन टर्मिनल ऑफ द स्विच is connected to the ground. One terminal of the switch is connected to ground. So here I am making here ground, G and D. ओके, हा ग्राउंड आहे तुमचा. सो एक टर्मिनल तुमचा ग्राउंडला जाईल. मग हा बघा, हा टॉगल असल्यामुळे तुम्ही दाबाल ना त्यावेळेला हे एकमेकांना कनेक्ट होईल. वेन यू ऍक्च्युअली ज्या वेळेला तुम्ही हा प्रेस कराल ना त्यावेळेला हा एकमेकांना कनेक्ट होणार आहे. आता हे दुसरं टर्मिनल कुठे लावायचं, तर दुसरं टर्मिनल असेल ते आर्डिनोच्या कोणत्याही पिनला लावायचं. सपोज मी इथे लावला तुमचा पिन नंबर, आपण इथे घेऊया, आपण कोणता नाही वापरला, 9 नंबरचा घेऊया आपण. पिन नंबर 9 इथे आपण घेतला. आपण 9 नंबर घेतलाय. तर इथे कनेक्शन झालं का, तर नाही. आता अजून इथे एक काम आहे. आपल्याला इथे काय करावं लागेल, इथे आपल्याला एक रेजिस्टर लावावं लागेल. एक रेजिस्टर इथे लावावं लागेल. हा एक रेजिस्टर लावला आणि हा जो रेजिस्टरचा जे दुसरं टर्मिनल असेल, दॅट सेकंड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द VCC. सेकंड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द VCC. बघा, म्हणजे जर स्विच मला इंटरफेस करायचं झालं, इफ आय वॉन्ट टू कनेक्ट, इफ आय वॉन्ट टू इंटरफेस द स्विच, आय रिक्वायर द ग्राउंड एज वेल एज द VCC. बघा, ग्राउंड एका टर्मिनल लावायचा आणि स्विचच्या दुसऱ्या टर्मिनलला VCC लावायचा आहे, बट थ्रू वन ऑफ द रेजिस्टर, एका रेजिस्टर थ्रू लावायचा आहे. ओके, तर असं का होतं, बिकॉज व्हेन यू ऍक्च्युअली प्रेस द स्विच, when you press the switch, what happen, the ground is passed to the pin number 9. आता यामध्ये, ह्या कनेक्शन मध्ये कसं होईल, जर स्विच प्रेस झाला तर हा ग्राउंड आहे ना, हा पिन नंबर 9 ला कनेक्ट होईल. मग जसं पिन नंबर 9 ला कनेक्ट झाला ग्राउंड, याचा अर्थ काय झाला की तुम्हाला 0 मिळेल. पिन नंबर 9 is considered as a input and now on your pin number 9 you are getting a 0 there. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की when you press the switch you are getting 0. तुम्ही स्विच प्रेस करताय ना त्याला 0 भेटतो आहे. पण ज्या वेळेला तुमचा स्विच प्रेस नाहीये त्यावेळेला देयर इज नो कनेक्शन हिअर. when there is no connection, VCC you are directly getting to pin number 9.
म्हणजे याचा अर्थ काय की ज्यावेळेला स्विच कनेक्ट नसेल त्यावेळेला तुम्हाला तिथे काय भेटणार आहे, तुम्हाला 1 भेटणार आहे. ओके, ज्या वेळेला तुम्हाला स्विच प्रेस नाही केलाय याचा अर्थ काय की तुम्हाला पिन नंबर 9 ला 1 आहे. स्विच प्रेस केलाय याचा अर्थ काय, पिन नंबर 9 ला 0 आहे. सो व्हॉट वी कॅन डू हिअर, वी कॅन कॉन्फिगर द पिन नंबर 9 ऍज अ इनपुट अँड वी आर रीडिंग द पिन नंबर 9. पिन नंबर 9 रीड करू. पिन नंबर 9 ला जर 0 असला याचा अर्थ काय, स्विच इज प्रेस. इफ आय एम रीडिंग द पिन नंबर 9 and if I am getting the pin number 9 as a 1, then it means that the switch is not pressed. एकदम सोपं आहे बघा. When switch is pressed, you are getting 0. When switch is not pressed, you are getting 1. Okay, this is the one of the kind of the connection here. You can connect here, you can interchange the VCC and ground here. हा जो VCC खाली लावलाय तो तुम्ही वरती लावू शकता आणि जो ग्राउंड वरती लावलाय तो खाली लावू शकतात. जसं तुम्ही केल्यानंतर उलट कनेक्शन होईल. म्हणजे कसं होईल, ज्याला तुम्ही स्विच प्रेस करताय त्यावेळेला काय होईल, तुम्हाला 1 मिळेल आणि ज्या वेळेला स्विच रिलीज करताय त्यावेळेला 0 भेटेल. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन यू आर गेटिंग द 0 अँड 1. तुम्ही कनेक्शन कसं केलंय त्याप्रमाणे तुम्हाला भेटणार आहे. ओके, हे तुम्हाला फर्स्ट इयरला इलेक्ट्रिकल मध्ये असेल तुम्हाला हे. ओके, तर आपण हेच कनेक्शन वापरून आपण आता इथे प्रोग्रामिंग करणार आहे. तर हे बघा, हा माझा स्विच आहे. द स्विच आय एम कनेक्टिंग. बघा, नॉच मध्ये मी कनेक्ट करतोय माझ्या. एक मिनिट, त्याचे टर्मिनल जात नाहीये, मला ते कॉपावे लागतील टर्मिनल. You can see here these terminals are not being inserted in your ब्रेडबोर्ड, कारण थोडस तिथे जाड आहे म्हणून मी काय करतोय, ते टर्मिनल थोडे छोटे करून घेतोय. आता थोडे छोटे कनेक्शन केले. स्विचला काही पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असं काहीच नसतं म्हणून तुम्ही कसंही तुम्ही कनेक्ट करू शकतात, बिकॉज स्विच इज अ पॅसिव्ह डिव्हाइस. बघा, मी इथे लावलेलं आहे. माय स्विच इज कनेक्टेड. आता मला एक लागणार आहे, एक रेजिस्टर लागणार आहे. सो हिअर आय एम युझिंग वन ऑफ द रेजिस्टर. एक रेजिस्टर मी लावतोय. तो रेजिस्टर लावू. आता आपलं कनेक्शन कसं होतं, रेजिस्टर कशामध्ये होता, एक व्हीसीसी मध्ये होता, म्हणून आपण इथे एक याला इथे एक कनेक्शन देऊया. या टर्मिनलला इथे व्हीसीसी देऊया. हा टर्मिनल ग्राउंड थ्रू याला आपण एक व्हीसीसी देऊया. व्हीसीसी आहे हा तुमचा इथे. याला अजून एक ग्राउंड होता. and again I require one more wire. This pin switch, one of the connection of the switch I am connecting to ground. yes, ground ला कनेक्ट केला आणि अजून एक वायर लागेल. त्या वायर, ज्या वायरला ग्राउंड होता त्यालाच मी कनेक्ट केलाय पिन नंबर 9 ला. पिन नंबर 9 ला मी इथे कनेक्ट केलेला. ओके, तर याप्रमाणे झालेलं आहे. आता आपला अगोदरचा प्रोग्राम त्यामध्ये असल्यामुळे आता तोच रनिंग मध्ये आहे. आता आपण काय करूया, प्रोग्राम थोडा चेंज करूया. मी हे बजर थोडं ऑफ करतोय बिकॉज इट इज गेट डिस्टर्ब. yes, you can see here. okay, so here what I have done here, one of the terminal of my switch I'm connecting to the VCC. I'm connecting to the VCC through the register, and one terminal of the your switch is connected to the ground. हे बघा, ग्राउंडला इथून इथे ग्राउंडला कनेक्ट केलेला आहे आणि त्याच्यानंतर परत हाच टर्मिनल जो ग्राउंडला होता तोच टर्मिनल मी पिन नंबर 9 ला सुद्धा कनेक्ट केलेला आहे. ज्याप्रमाणे मी सर्किट त्या डिझाइन केलं होतं त्याचप्रमाणे मी इथे सर्किट इम्प्लिमेंटेशन माझ्या ब्रेडबोर्ड वरती मी केलेलं आहे. आता मला काय करायचं आहे, प्रोग्राम मला करायचा आहे.
प्रोग्राम करण्यासाठी आता कसं आहे की मी ज्यावेळेला स्विच प्रेस करेल ना त्यावेळेला मला पिन नंबर 9 ला मला 0 भेटणार आहे आणि ज्यावेळेला सोडून देईल त्यावेळेला 1 भेटणार आहे. ओके, तर आता ते कसं करायचं ते आपण बघूया. त्यासाठी आपल्याला आर्डिनोच्या परत एक प्रोग्राम करावा लागेल. मी एक नवीन न्यू फाईल घेतोय. ओके, सो न्यू फाईल and then now firstly I need to define the variables. Okay, so very first variable is what is my switch connected. My switch is connected to pin number 9. Second one is LED is connected to LED कशाला connect आहे. LED is connected to I think pin number 8. Yes, pin number 8 ला connect आहे. त्यानंतर तुमचं LED is connect and त्यानंतर तुमचा buzzer. Okay, so here buzzer is connected to pin number I think 7. मागच्याच ज्या वेळेला जे कनेक्शन होतं तेच आपण घेतलं इथे. आता त्यानंतर मला आता एक तुम्ही सांगायचं आहे एलईडी चा पिन मोड काय ठेवायचा आहे. व्हॉट इज द पिन मोड ऑफ एलईडी. एलईडी कॉमा इथे इनपुट पाहिजे का आउटपुट पाहिजे. एलईडी इट शुड बी आउटपुट. येस, इट शुड बी आउटपुट. म्हणून इथे मी करतो आउटपुट. त्यानंतर आता परत आपल्याला पिन मोड करावा लागेल. आता आपण जेवढे आयओ वापरले आहे सगळ्यांचे आपल्याला डायरेक्शन सेट करावे लागतात. त्याच्यानंतर माझा बजर सुद्धा आहे माझ्या प्रोग्राम मध्ये. मी बजर काय करावं लागेल. बजर इज ऑल्सो आउटपुट डिव्हाइस. सो बजर केला. पण इथे आता एक थोडं चेंजेस लागेल. स्विच, आता स्विच काय आहे. स्विच इज कनेक्टेड टू पिन नंबर 9 बट स्विच इज अ इनपुट डिव्हाइस. सो दॅट्स वाय आय हॅव टू कॉन्फिगर दॅट स्विच SW ऍज अ इनपुट. समजलं सगळ्यांना. यस, ओके. आता बघा त्यानंतर आता मला काय करायचंय. स्विच झाल्यानंतर स्विच इथे इनपुट झाल्यानंतर आता मला चेक करायचं आहे की स्विच SW म्हणजे 9 नंबर वरती मला 0 भेटतोय का 1 भेटतोय ते चेक करायचं आहे. मग त्यासाठी मी एक SW स्टेटस नावाचं एक व्हेरिएबल तयार केला. SW स्टेटस. आणि काय करायचं आहे. SW स्टेटस आय एम रीडिंग हिअर. पण हा SW स्टेटस हा व्हेरिएबल मध्ये एकतर 0 असेल एक तर 1 असेल. पण 0 आणि 1 कुठून भेटणार आहे. पिन नंबर 9 पासून भेटणार आहे. पिन नंबर 9 पासून मला इथे भेटणार आहे. पण पिन नंबर 9 मला रीड करावं लागेल. सो हाऊ टू रीड द पिन नंबर 9. सो देर इज अ फंक्शन नेम एज अ डिजिटल रीड फंक्शन. कोणता फंक्शन आहे. एक डिजिटल रीड नावाचं एक फंक्शन आहे. थ्रू विच यू कॅन रीड दी एनी आयओ. आयओ म्हणजे काय. आता इथे आयओ SW ला आहे म्हणजे पिन नंबर 9 ला आहे. बिकॉज SW इज 9, पिन नंबर 9. इथे SW9 मी इथे दिलाय म्हणजे 9 नंबरची पिन डिजिटली रीड करा. डिजिटली रीड केल्यानंतर SW स्टेटस मध्ये फक्त 2च व्हॅल्यू असू शकतात. एक तर 0 असू शकतो, एक तर 1 असू शकतो. ओके, तर मग आता आपल्याला चेक करायचं आहे इफ एल्स ने की SW स्टेटस काय आहे. STATUS. इफ SW स्टेटस इज इक्वल टू 0. ओके, बरं सांगता येईल जर SW स्टेटस 0 आहे याचा अर्थ काय. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ SW स्टेटस इक्वल टू 0. म्हणजे काय स्विच प्रेस आहे का स्विच नॉट प्रेस आहे. स्विच इज प्रेस और स्विच इज नॉट प्रेस. आता स्विच रिलेटेड आहे, बजर रिलेटेड नाहीये. यस, आपण कनेक्शन मध्ये काय दिलं होतं बघा. ज्यावेळेला स्विच प्रेस होईल ना त्याला ग्राउंड पास होणार आहे. ग्राउंड म्हणजे काय 0. पिन नंबर 9 ला 0 येणार. याचा अर्थ काय. याचा अर्थ काय की ज्या वेळेला आपल्याला स्विच प्रेस करू त्या वेळेला आपल्याला SW स्टेटसला 0 भेटणार आहे. मग आपण इथे म्हणू शकतो की स्विच प्रेस झालेला आहे. मग स्विच प्रेस झाल्यानंतर काय करायचं आहे तर एलईडी ऑन करायचा. आपण काय करूया एलईडी ऑन करूया. तर एलईडी ऑन करण्यासाठी काय करायचं आपल्याला डिजिटल राईट एलईडी कॉमा हाय. एकदम सिंपल. ओके, बघा एलईडी पण हाय करू आणि आपण काय करूया बजर सुद्धा हाय करून टाकू. म्हणजे आपल्याला ऑडिओ ऍज वेल एज अ व्हिज्युअल इंडिकेशन ऑल्सो वी आर गेटिंग. ओके, बघा पण एल्स जर SW स्टेटस 0 नसेल तर काय असेल 1 असणार आहे. आता 1 आहे याचा अर्थ काय स्विच इज नॉट प्रेस. इफ द स्विच इज नॉट प्रेस त्यावेळेला आपल्याला काय करायचं आहे डिजिटल राईट एलईडी कॉमा लो. बघा ज्या वेळेला स्विच प्रेस नसेल त्यावेळेला आपल्याला काय करायचं आहे यू हॅव टू make that LED as a low and then after that
आपण जो बजर ऑन केला होता तो सुद्धा आपण सोडून देऊया. ओके, याचा अर्थ काय आला की इफ द स्विच इज प्रेस, मी इथे हे करतोय, इफ स्विच प्रेस, आणि एल्स ला इफ स्विच नॉट press. Okay, so if the switch is pressed, then LED is on, otherwise LED is off. You can have some delay, so 100 चा एक delay देतोय, but it is not important. आता मी याला सेव्ह करतोय, मी करतोय परत डाउनलोड्स मध्ये. इथे माझा फोल्डर आहे इम्प्लांट नावाचं, आणि इथे मी स्विच एक प्रोग्राम सेव्ह करतोय. ओके, हा प्रोग्राम सेव्ह केला, मी प्रोग्राम कंपाइल करून बघतोय की प्रोग्राम कंपाइल केल्यानंतर सक्सेसफुल कंपाइल होतो की नाही. यस, इट इज डन कंपाइलिंग झालेलं आहे. आता डायरेक्ट कंपाइल झाल्यानंतर याला अपलोड करायचंय. अपलोड करण्यासाठी परत चेक करायचं, टूल्स मध्ये जायचं, आर्डिनो युनो सिलेक्ट आहे का, पोर्ट बरोबर सिलेक्ट आहे की नाही हे चेक करायचंय, आणि त्यानंतर अपलोड वरती क्लिक करायचं. वेन यू क्लिक ऑन द अपलोड बटन, ऍक्च्युली डन अपलोडिंग असं ज्यावेळेला येईल तेव्हा खाली डन अपलोडिंग आलाय. जसं डन अपलोडिंग आलं तर त्यावेळेला यू कॅन डायरेक्टली गो टू युअर आर्डिनो. आता आर्डिनो वरती जायचंय. आर्डिनो तुम्हाला दिसतोय इथे. मी इथे तुमचा एलईडीचं कनेक्शन सुद्धा लावतोय आणि तुमचं बजरचं सुद्धा लावतोय. ओके, पिन नंबर 9 ला आपण लावलेली आहे ग्राउंड. पिन नंबर 9 ला लावलेला आहे ग्राउंड. एक मिनिट फक्त, कनेक्शन मध्ये काही प्रॉब्लेम असतील. आणि रेजिस्टन्स नो, फर्स्ट आय नीड टू चेक हिअर द कनेक्शन. ओके, इथे मी कनेक्शन फक्त चेक करून घेतोय एक प्रकारे. पण दिल्यानंतर ऑफ होतोय आणि 0 दिल्यानंतर 0 दिल्यानंतर ऑन होतोय. आता याच्या हे कशासाठी येतोय, 9 ला होता. ओके, आपण एक काम करूया, आपण त्या कनेक्शन परत एकदा बघूया आणि त्याप्रमाणे आपण इथे कनेक्शन परत करूया. आणि तुम्ही मागच्या वेळेला तुम्ही कनेक्शन नाही बघितले होते तेच आपण इथे करूया. ओके, तर परत आपण सुरुवातीपासूनच करतोय. इथे वायर्स खूप झालेले आहेत त्या मी काढून टाकतो. आणि मी इथे ऍक्च्युअली मी स्विच चेक नाही केलेला म्हणून प्रॉब्लेम असू शकतो. कधी स्विच मध्ये सुद्धा इंटरनली प्रॉब्लेम असू शकतात. स्विच मी ह्या प्रकारे लावतोय. त्यानंतर एक टर्मिनल, स्विचचं जे एक टर्मिनल आहे, वन टर्मिनल, आय एम कनेक्टिंग टू द पिन नंबर 9. बघा, एक टर्मिनल पिन नंबर 9 ला लावला, आणि जे टर्मिनल पिन नंबर 9 ला होतं तेच टर्मिनल मी ग्राउंडला सुद्धा लावतोय. आता ग्राउंड कुठे आहे? ओके, येस येस येस, ग्राउंड इज हिअर. ग्राउंडला लावलंय. त्यानंतर एक ऍक्च्युली रेजिस्टन्स खूप छोटा झाला. ओके, आय नीड टू ब्रिंग वन मोर. एक 100 ओमचा रेजिस्टन्स आहे. ओके, सो हिअर ऍक्च्युली फर्स्टली मी एक 100 ओमचा रेजिस्टर वापरला होता. आता मी 1K चा रेजिस्टर वापरतोय. 1K चा रेजिस्टर हा मी इथे लावला, आणि हा 1K चा रेजिस्टर इथे लावून मी त्या 1K चा रेजिस्टरला कनेक्ट करावं लागेल मला VCC. ओके, जसं आपण मागच्या सर्किट डायग्राम मध्ये केलं होतं त्याप्रमाणे हे मी VCC इथे लावलेला. ओके, चेक करूया आपण. इंडिकेशनच्या ऐवजी we can check here the okay. ओके, सो थोडं डिबगिंग करावं लागेल इथे. आता डिबगिंग करण्यासाठी आपल्याला एक काय करावं लागतं, इथे सिरियल कम्युनिकेशन ऍड करावं लागेल.
आता सिरियल कम्युनिकेशन काय असतं ते सुद्धा मी थोड्या वेळात तुम्हाला सांगणार आहे. सिरियल कम्युनिकेशन म्हणजे काय की तुम्हाला तिथे काय होत आहे ते तुम्हाला कम्प्युटरवरती जर बघायचं असेल, सो यू नीड टू ऍड दिस सिरियल कम्युनिकेशन. मग मी इथे सिरियल डॉट बिगिन 9600 केला आणि ज्या वेळेला स्विच प्रेस असेल त्यावेळेला मी इथे फक्त इथे टाकतोय सिरियल डॉट प्रिंट आणि इथे टाकतोय स्विच प्रेस अँड इथे मी टाकतोय ओके. इथे टाकायची काही गरज नाही, फक्त स्विच प्रेस असेल त्यावेळेला तो इथे जाईल. if CSW equal to 0. Okay, so we will upload it again. Okay, so after uploading actually we need to monitor it. यामध्ये काय होत आहे ते मॉनिटर व्हायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, टूल्स मध्ये जाऊन सिरियल मॉनिटर वरती क्लिक करावं लागेल. सिरियल मॉनिटर वरती क्लिक केल्यानंतर आता इथे आपल्याला प्रॉब्लेम येतोय बघा इथे. ओके, तर एक थोडं मी इथे प्रिंट LN वापरतोय, नवीन लाईन वरती प्रिंट होतो. सिरियल मॉनिटर ओपन केला आणि तुम्ही बघू शकता इथे स्विच प्रेस स्विच म्हणजे त्याला कंटिन्युअसली इथे 0 भेटतोय. ओके, सो व्हेन इट इज कंटिन्युअसली 0, व्हेन कंटिन्युअसली 0 भेटतोय याचा अर्थ काय आहे? नाही, ओके 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 ओके, आपलं कनेक्शन आपण चुकीचं लावलेलं आहे त्यामुळे एक यस, त्यानंतर इथे यस, नाव इट इज ओके, कनेक्शन इज ओके आय थिंक. baud rate is 9600. ओके, सो इट शुड बी हा ओके स्विच प्रेस हे ओके, स्विच मध्ये प्रॉब्लेम आहे. ओके, स्विच मध्ये प्रॉब्लेम आहे, तेच म्हणतोय की स्विच आपण चेक नाही केलेला त्यामुळे येतोय. बघा आता आपण काय करतोय की ज्या वेळेला आपण स्विच प्रेस करू ना त्यावेळेला तिथे स्विच प्रेस असं येत आहे आणि स्विच प्रेस आल्यानंतर तिथे तुमचा एलईडी सुद्धा ऑन व्हायला पाहिजे, एलईडी सुद्धा ऑन व्हायला पाहिजे आणि तुमचा बजर सुद्धा वाजायला पाहिजे. तर तुम्ही बघू शकता मी इथे ज्या वेळेला ऍक्च्युली माझं जो स्विच आहे त्या स्विच मध्ये थोडं लूज कनेक्शन आहे, त्यामुळे आता मी इथे स्विच प्रेस करतोय. वेन आय एम प्रेसिंग द स्विच ऍक्च्युअली युअर एलईडी इज ऑन. जिथपर्यंत माझं स्विच प्रेस आहे त्यावेळेला एलईडी सुद्धा ऑन आहे आणि बजर सुद्धा ऑन आहे. स्विच सोडला त्यावेळेला काय होईल, तुमचा बजर सुद्धा ऑफ झाला आणि तुमचा एलईडी सुद्धा ऑफ झाला. नंतर परत मी ज्यावेळेला परत हे करतोय त्यावेळेला कंटिन्युअसली and you can see here that TX LED is continuously on. Why? Because I'm using the serial communication. Okay, this is only because of the switch. स्विच मी अगोदर बिलकुल थोडंसं दाबत होतो, त्याच्याने काही होत नाही, त्याला पूर्ण असं पूर्णपणे दाबावं लागतं त्यावेळेला होईल. ओके, ज्या वेळेला आपण कनेक्शन पूर्ण होईल त्या वेळेलाच ते तिथे लागणार आहे. Okay, so our all connections is okay just because of that switch, actually switch problem of the switch. का मी म्हणूनच म्हणतो की प्रत्येक कंपोनंट तुम्ही लावण्याच्या अगोदर तुम्ही टेस्ट करून घेतलेला कधीही चांगला. नाहीतर काय होतं, आपण प्रोग्राम करतो, प्रोग्राम केल्यानंतर आउटपुट येत नाही आणि आउटपुट नाही आलं तर आपल्याला वाटतं की आपलं काहीतरी चुकलं, पण आपलं काही तिथे चुकलेलं नव्हतं. आपल्याला काय प्रॉब्लेम होता, तिथे स्विच मध्ये प्रॉब्लेम होता. स्विचचा प्रॉब्लेम मी शोधून काढला आणि त्यानंतर ज्या वेळेला मी स्विच प्रेस करतोय, स्विच प्रेस केल्यानंतर आता हे बघा ऍक्च्युली स्विचचा प्रॉब्लेमच येतो बिकॉज इट इज अ लो कॉस्ट स्विच, इट ओनली प्राइस इज ओनली 2 रुपीज. येस, आता ओके झालंय. येस, नाउ इट इज ओके. सो इन दिस वे ऍक्च्युली वी कॅन सी हियर. आता याच्यामध्ये आपण एक बघितलं हियर, ऍक्च्युली वी हॅव सीन one more part, that is the serial communication. तर याला आपण बघून घेऊया की what done by this serial communication. Okay, so as we have discussed earlier, there are the two types of the communication is high. First communication is parallel communication, second one is a serial communication. आता हे parallel म्हणजे काय की तुम्हाला जर 8 लाईन्स असतील 8 बीट साठी
So you can say that is my parallel communication. But what is my serial communication? Because I have to, for the communication, if I have only one line, single line आहे बघा, ट्रान्समिशन साठी सिंगल लाईन आहे आणि रिसेप्शन साठी सिंगल लाईन आहे, दॅट इज नोन ॲज युअर सिरियल कम्युनिकेशन. ट्रान्समिशन साठी सिरियल आणि रिसेप्शन साठी सेपरेट. ओके, ट्रान्समिशन साठी सेपरेट, रिसेप्शन साठी सेपरेट, दॅट टाइप ऑफ आता सिरियल कम्युनिकेशन सुद्धा भरपूर टाइप असतात. ओके, आता 3 टाइप आहे त्यामध्ये, मी तुम्हाला गुगल करून दाखवतो. टाइप्स ऑफ सिरियल कम्युनिकेशन. व्हेरी फर्स्ट टाइप इज द सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन. The first type is the simplex communication. या images मध्ये मला जर इमेज भेटली तर मी तुम्हाला दाखवतो. ओके, सो दिस इज द वन. ओके, तुम्हाला दिसत असेल सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द सिरियल कम्युनिकेशन. सिम्प्लेक्स मध्ये कसं असतं की ट्रान्समिटर कॅन ओनली ट्रान्समिट, रिसिव्हर कॅन ओनली रिसिव्ह. बघा, असं कम्युनिकेशन की ज्यामध्ये फक्त ट्रान्समिटच करतोय, कंटिन्युअसली ट्रान्समिटर करतोय, पण रिसिव्हर रिसिव्हच करू शकतो. ट्रान्समिटर कॅनॉट रिसिव्ह अँड रिसिव्हर कॅनॉट ट्रान्समिट. दिस टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन इज नोन ॲज अ सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन. सांगता येईल एखादं एक्झाम्पल सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशनचं की जिथे फक्त रिसिव्हर वाला रिसिव्हच करतो? यस संतोष, करेक्ट. अजून कोणाला? टीव्ही, यस पांडुरंग, यस टीव्ही. बघा, टेलिव्हिजन वरती तुम्हाला जे चॅनल लावलंय ना ते फक्त तुम्ही ते बघू शकतात. जर तुम्हाला एखादा प्रोग्राम लावायचा, तारक मेहता का उलटा चष्मा लागला आणि तुम्हाला तो बघायचा नसेल, तुम्ही असं नाही सांगू नाही मला हा बघायचा नाहीये, मला चेंज करा. तुम्ही चॅनल चेंज करू शकता, पण तो प्रोग्राम नाही चेंज करू शकत. ओके, बट रेडिओवरती सुद्धा जे गाणं लागलंय ते तुम्हाला ऐकावंच लागणार आहे. सो दॅट इज द simplex communication. Transmitter can only transmit, receiver can only receive. Half duplex communication is the second type of the serial communication. Half duplex म्हणजे काय की एका वेळेला तुम्हाला ट्रान्समिटर कॅन ट्रान्समिट ऑल्सो, रिसिव्हर कॅन ऑल्सो रिसिव्ह, बट ओनली वन ऍट अ टाइम. एका वेळेला एकच करता येईल. ज्याला ट्रान्समिशन करत असतो ना त्याला रिसिव्हर रिसेप्शन इज डिसेबल, अँड वेन द रिसिव्हर इज देअर ट्रान्समिशन इज डिसेबल. ओके, तर आता हे कसं होतं तर त्याचं एक एक्झाम्पल, एक सिंपल, तुम्ही भरपूर लोकांनी ऑलरेडी टाईप केलेलं आहे ते. दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल इज द वॉकी टॉकी. वॉकी टॉकी इज द एक्झाम्पल. वॉकी टॉकी कशी असते बघा, तुम्हाला बोलायचं झालं ना तर तुम्हाला तिथे एक बटन असतं, ते बटन प्रेस केल्यानंतरच बोलू शकतात. बट वेन यू आर टॉकिंग ना अँड वेन समवन इज ऑल्सो टॉकिंग यू कॅन्ट हिअर. दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द युअर हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. ओके, किंवा जर दुसरं एक रिअल टाइम एक्झाम्पल जर घ्यायचं झालं तर एक तुम्हाला एक रस्ता आहे बघा, एका बाजूचा एक रस्ता वरती डांबरीकरण चालू आहे बघा, तिथे तो बांधला जातो आहे. तर मग वन वे रोड चालू असतो, वन वे वरूनच तुम्हाला दोन्ही एका नंतर एक सोडत राहतात ते बघा. तर काय होतं की एका वेळेला एका साईडचे वाहनं सोडतात, दुसऱ्यापर्यंत दुसरे थांबवून ठेवतात. नंतर काय होतं, थोड्या 5-10 मिनिटानंतर तो तिकडचा एक माणूस झेंडा दाखवतो की इकडले वाहनं संपले आहे, तिकडचे वाहनं सुरू होतात. मग बाकीचे येणारे ते त्या वेळेला हे करू शकतात. ओके, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज द व्हेरी good example in which transmitter can also transmit and also receive, but one at only one time. But full duplex communication is the very good one, and that we are using in your Arduino. full duplex म्हणजे काय, ट्रान्समिटर ट्रान्समिट सुद्धा करतोय, रिसिव्हर रिसिव्ह सुद्धा करतोय, जसं तुमचा मोबाईल फोन, जसं तुम्ही आता सांगताय त्याचप्रमाणे. ओके, म्हणजे काय की ट्रान्समिटर ट्रान्समिट करत असताना समोरचा जो कोणी बोलतोय तो सुद्धा तुम्ही आवाज ऐकू येत असेल तर त्याला तुम्ही बोथ वे कम्युनिकेशन म्हणू शकता. जसं आपल्या मायक्रो कंट्रोलरला बघा, टीएक्स लाईन इज डिफरंट अँड द आरएक्स लाईन इज डिफरंट. टीएक्स आरएक्स एक सेपरेट लाईन दिलेली आहे, त्यामुळे टीएक्स वरती ट्रान्समिट करेल आणि रिसिव्ह आरएक्स वरती रिसिव्ह करेल. सो दॅट्स वाय यू कॅन सी दॅट हिअर our Arduino is having the full duplex type of the communication. ओके, तर ते फुल डुप्लेक्स टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जर आपल्याला इनेबल करायचं झालं, बाय डिफॉल्ट इट इज डिसेबल, बट इफ यू वॉन्ट टू यूज इट देन यू हॅव टू स्टार्ट इट्स कम्युनिकेशन. तर सुरुवातीला आपल्याला सेटअप मध्ये आपल्याला लिहावं लागेल सिरियल डॉट बिगिन. बिगिन मीन्स वी हॅव टू बिगिन द सिरियल कम्युनिकेशन. सिरियलचा एस कॅपिटल आहे, सिरियल इज द वन ऑफ द क्लास. ओके,
तर सिरियल डॉट बिगिन ला देतोय आपण 9600. हे 9600 काय आहे? कॅन एनीबडी टेल मी व्हॉट डू बाय 9600? इथे मी देतोय 9600. हे 9600 याचा अर्थ काय आहे माहितीये कोणाला? यस विनायक, करेक्ट. अजून कोणाला माहिती आहे? मी सांगेल ते. विनायकने आतापर्यंत करेक्ट आन्सर दिलाय. What is 9600? Yes, Lakshmi is also correct. Yes, Atharva also asking that. Is it okay? Yes. Vishal Chaudhary also. Yes. Sandhya Jadhav is also correct. Yes. Board rate nahi, baud rate. It is known as a baud rate. याला काय म्हणतात baud rate. So what do you mean by baud rate? Baud rate defines the speed of serial communication. ओके बघा आता स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन म्हटलं तरी म्हणजे कसं आहे की आता तुम्ही म्हटलं की सर माझ्याकडे इंटरनेट स्पीड आहे 4 MBPS चा. म्हणजे याचा अर्थ काय की माझ्याकडे इंटरनेट वरून काही फाईल डाउनलोड झाली तर एका सेकंदामध्ये 4 MB डेटा मी डाउनलोड करतोय. इथे सुद्धा आपल्याला सिरियल कम्युनिकेशनचा स्पीड आपल्याला द्यावा लागतो BPS मध्ये. BPS रिप्रेझेंट बीट्स पर सेकंड. कशामध्ये द्यावा लागतो? BPS. तर बॉड रेटचं जे युनिट आहे ते आहे BPS. बॉड रेट युनिट इज द BPS. बॉड रेट इज नोन एज द स्पीड ऑफ सिरियल कम्युनिकेशन. Okay, so 9600 baud rate means you are using the 9600 bits per second serial communication. बघा म्हणजे एका सेकंदामध्ये तुम्ही किती बिट सेंड करता? इथे 9600 बिट्स तुम्ही सेंड करू शकता. इथे मॅक्सिमम यू कॅन सेंड द 9600 बिट्स पर सेकंड. गॉट इट? समजलं? मला इथे 9600 बिट्स पर सेकंड मी इथे करतोय. मग सिरियल कम्युनिकेशन बिगिन झालेलं आहे. आता मला काय करायचं? सेंड करायचंय. मला काय करायचं? सेंड करायचंय. सेंड करायचं. सेंड करण्यासाठी मी इथे काय करतोय? मला सिरियल वरती मी प्रिंट करतोय. मला सेंड करण्यासाठी सेंड असं एक कमांड नाहीये. त्यामध्ये कमांड आहे प्रिंट एलएन. प्रिंट अँड प्रिंट एलएन दीज आर द टू कमांड्स. प्रिंट एलएन आणि प्रिंट मध्ये डिफरन्स माहिती आहे कोणाला? एनीवन नो द डिफरन्स बिटवीन? आताच तुमचं जावा झालेलं आहे. जावा मध्ये असतं बघा print and print ln. So print ln means print with the new line. Yes, print with new line. So after printing that switch press, the new line is automatically inserted. Okay, and print म्हणजे काय? फक्त without new line it is get printed. तुम्ही जर नीट ऑब्झर्व केलं असेल अगोदर स्विच प्रेस असं होरिजेंटली येत होतं. का? कारण स्लॅश एन इज नॉट इन्सर्टेड. नंतर मी काय केलं? तिथे प्रिंट एलएन केलं तर स्विच प्रेस असं प्रत्येक नवीन लाईन वरती आलं. ओके, तर त्यासाठी मी प्रिंट एलएन प्रत्येक मेसेज नवीन लाईन वरती व्हायचे असेल तर तुम्हाला प्रिंट एलएन असं वापरावं लागेल. एलएन रिप्रेझेंट न्यू लाईन. एनएल नाहीये, एलएन आहे. ओके, सो हिअर आय एम सेंडिंग मतलब I am this microcontroller. The microcontroller is sending the switch press character. Microcontroller is sending the switch press character to the computer. कम्प्युटरला सेंड करतोय. मग कम्प्युटरला आपण काय करूया? हे रिसीव्ह करू आणि आपल्याला ज्या वेळेला स्विच प्रेस होईल त्यावेळेला हे आपल्याला भेटणार आहे. ते स्विच प्रेस असं भेटणार आहे. स्विच नॉट प्रेस होईल त्यावेळेला काहीच नाही भेटणार आहे. ओके, तर हे कसं करायचं? त्यासाठी टूल्स मध्ये जायचं आणि एक सिरियल मॉनिटर म्हणून एक तिथे एक ऑप्शन आहे ते तुम्ही ओपन करायचं. सिरियल मॉनिटर जसं तुम्ही ऑप्शन ओपन केलं सगळ्यात अगोदर चेक करायचा की बॉड रेट किती आहे. आता आपण बॉड रेट काय आहे? आपण बॉड रेट सेट केला होता आपल्या मायक्रो कंट्रोलरचा 9600. तर इथे रिसेप्शन साठी सुद्धा तोच बॉड रेट पाहिजे. म्हणून लक्षात ठेवा जर तुम्ही बॉड रेट तुमच्या दोघीचा वेगवेगळा असेल तर यू कॅनॉट डू अ कम्युनिकेशन. बघा तुम्ही बोलताय खूप फास्ट आणि समोरच्याला काहीच समजत नाहीये, त्याला स्लो समजतं, तर त्यामध्ये तुमचं कम्युनिकेशन इज नॉट गेट प्रॉपर. सो to get a proper communication your transmitter baud rate and the receiver baud rate should be matched. आपला ट्रान्समीटर बॉड रेट आपण काय केलेलं आहे 9600, पण रिसिव्हर बॉड रेट आपल्याला इथे सेट करावा लागतो इथे 9600. ज्या वेळेला मी रिसिव्हर बॉड रेट केला आणि व्हेन आय ऍक्च्युअली प्रेस द स्विच करेल त्यावेळेला काय होईल? स्विच प्रेस असं मला येणार. जितक्या वेळेपर्यंत आहे एक सेकंदानंतर तिथे मला स्विच प्रेस असं येत आहे तिथे. गॉट इट? समजलं? यस. सो दिस इज फॉर द सिरियल ट्रान्समिशन. आपण काय करतोय?
आर्डिनो वरून आपण सिरियल ट्रान्समिट करतोय आपल्या कम्प्युटर वरती. आता आपण करूया सिरियल रिसेप्शन. आर्डिनोला सिरियल रिसेप्शन कसं वर्क करतात ते आपण बघूया. तर ह्या नेक्स्ट प्रोग्राम मध्ये आपण नवीनच प्रोग्राम करूया. न्यू प्रोग्राम. इन द न्यू प्रोग्राम व्हॉट ऍक्च्युअली वी आर डुईंग, आपण काय करूया की सिरियल वरून आपण एलईडी कंट्रोल करूया. ओके, सिरियल वरून. आता त्यासाठी आपल्याला एलईडी लागणार आहे, म्हणून आपण एक एलईडी घेऊया. एलईडी इज इक्वल टू एलईडी इज कनेक्टेड टू पिन नंबर 8 म्हणून एलईडी घेतला. ओके, आणि आपल्याला सिरियल कम्युनिकेशन लागतंय म्हणून सिरियल डॉट बिगिन केला आपण 9600, आणि नंतर एलईडी आउटपुट पाहिजे म्हणून आपल्याला पिन मोड करावं लागेल एलईडी कॉमा आउटपुट. आता मला काय करायचं आहे, सिरियल वरून जर मी स्मॉल ए सेंड केला, इफ आय एम सेंडिंग स्मॉल ए टू माय मायक्रो कंट्रोलर थ्रू माय कम्प्युटर. बघा, कम्प्युटर वरून जर मी स्मॉल ए सेंड केला तर एलईडी ऑन व्हायला पाहिजे, आणि जर स्मॉल बी सेंड केला तर एलईडी ऑफ व्हायला पाहिजे. असा मी एक प्रोग्राम करतोय. मग त्याच्यासाठी एक काय करूया, मला एक कॅरेक्टर व्हेरिएबल लागेल, कारण आपण स्मॉल ए आणि स्मॉल बी असं सेंड करणार आहे. म्हणून मी काय करतोय, कॅरेक्टर CH इज इक्वल टू. ओके, आता मला काय करावं लागेल, सिरियली रीड करावं लागेल. मग सिरियल रीड करण्यासाठी इथे करावं लागेल सिरियल डॉट रीड नावाचं एक फंक्शन आहे. ओके, सिरियल डॉट रीड. आता जो सिरियल डॉट रीड केला आपण तो कशात टाकला, CH मध्ये टाकला. CH मध्ये टाकल्यानंतर आपण इथे करतोय, पण त्याच्या अगोदर आपल्याला चेक करावं लागेल की सिरियलला काहीतरी डेटा अवेलेबल आहे की नाही, चेक करावं लागेल. ओके, म्हणून आपण काय करतोय, इथे इफ सिरियल डॉट अवेलेबल इज ग्रेटर दॅन 0, नॉट वाईल, इफ घ्यायला लागेल. बघा, इथे काय केलं मी, इफ द सिरियल डॉट अवेलेबल फंक्शन काय रिटर्न करतो की सिरियल जवळ काही डेटा आहे का. आता सिरियल जवळ प्रत्येक वेळेला डेटा नसणार आहे. आपल्याला काय डेटा नसणार आहे, ज्याला आपण एखादा डेटा आपण आपल्या आर्डिनोला पाठवू त्यावेळेलाच हा मध्ये जाणार आहे, आणि ज्या वेळेला नसेल त्या वेळेला हा दुसरं काहीच नाही करणार आहे, हा कंटिन्युअसली हा चेक करत राहणार आहे. आता इफ द सिरियल इज हॅव्हिंग द डेटा, इफ सिरियल इज हॅव्हिंग द डेटा ग्रेटर दॅन 0, म्हणजे एकही जर कॅरेक्टर आला तर हा मध्ये जाईल. मध्ये आल्यानंतर तो चेक करायचा की तो कोणता कॅरेक्टर आहे. आपण काय केलं, इथे कॅरेक्टर CH इज इक्वल टू सिरियल डॉट रीड, आपण तो रीड केला. रीड केल्यानंतर आता आपल्याला चेक करायचा आहे की तो डेटा काय आहे, तर आपण करूया इफ CH इक्वल टू स्मॉल ए. स्मॉल ए आहे, स्मॉल ए असलं तर काय करायचंय आपल्याला, एलईडी असेल तो एलईडी काय राहायचा आहे, ऑन करायचं आहे. मग एलईडी ऑन कसा होईल, एलईडी कॉमा हाय. ओके, त्यानंतर जर आपण परत एक चेक करू शकतो, इफ CH इक्वल टू बी, तर CH बी असेल तर काय करायचंय आपल्याला, एलईडी कॉमा लो. बघा, प्रोग्राम समजला. प्रोग्राम बघा किती सोपा आहे. बघा प्रोग्राम मध्ये काय घेतलंय बघा, इफ देर इज अ सिरियल डेटा अवेलेबल. सिरियल डेटा अवेलेबल म्हणजे काय की जर अवेलेबल असला तर अवेलेबल फंक्शन रिटर्न काय करतो, मोर दॅन 0. ओके, मग मोर दॅन 0 आहे का, सिरियल डेटा अवेलेबल आहे का, अवेलेबल असले तर मध्ये चला. ओके, मध्ये झाल्यानंतर काय करायचं आहे, सिरियल डेटा रीड करायचा आहे. सिरियल डेटा रीड केला, कशात स्टोअर केला, CH मध्ये. मग CH काय आहे तो चेक करायचा, म्हणून कंपॅरिझन वापरला आपण. CH इक्वल टू ए आहे का, ओके ए आहे तर काय करायचं, एलईडी ऑन करायचा. पण ए नाहीये का, ए नाहीये, ओके मग एलईडी ऑफ करून टाकायचा. सिंपल. बी असला तर एलईडी ऑफ करेल, ए असला तर एलईडी ऑन असेल. बाकी दुसरा काही सेंड करा, काहीच नाही होणार. तुम्ही XYZ तुम्ही काही सेंड करा, दिस प्रोग्राम इज नॉट डुईंग एनिथिंग. फक्त ए आणि बी साठी तुम्हाला रिस्पॉन्ड करेल. हाच प्रोग्राम मी इथे परत आता सेव्ह करतोय. सेव्ह मी परत करतोय डाउनलोड्स मध्ये. त्यानंतर इथे इम्प्लांट नावाचा फंक्शन फोल्डर आहे, आणि त्यामध्ये मी एक सिरियल म्हणून नावाचा एक प्रोग्राम इथे सेव्ह केला. सेव्ह केल्यानंतर मी इथे कंपाईल करून बघतोय मग प्रोग्राम इज करेक्ट ऑर नॉट. डन, कंपाईल झाला. त्यानंतर अपलोड करतोय. माझा प्रोग्राम मी इथे अपलोड करून बघतोय. आता बाकीचं बघा, बाकीचे कनेक्शन फक्त लावलेले आहे, बट आय एम नॉट युझिंग इट. ओके, आता याच्यासाठी मी काय करतोय, सिरियल मॉनिटर अगोदर इथे ओपन करतोय. एक सिरियल मॉनिटर इथे मी ओपन केला.
आणि त्यानंतर आपला कॅमेरा सुद्धा मी ओपन करतोय इथे. कॅमेरा सुद्धा इथे ओपन केला मी इथे. ओके, दोन्ही दिसतंय तुम्हाला, सिरियल मॉनिटर आणि कॅमेरा दोघी दिसतंय. आर यू एबल टू सी बोथ? येस, ओके. आता बघा इथे मी स्मॉल ए टाकल्यानंतर तो एलईडी जो आहे रेड एलईडी तो लागायला पाहिजे. मी स्मॉल ए टाकला इथे आणि इथे सेंड बटन वरती क्लिक करावं लागेल मला. सेंड बटन वरती जसं क्लिक केलं तर काय व्हायला पाहिजे, सेंड बटन वरती क्लिक केलं एलईडी काय झाला, एलईडी ऑन झाला बघा, एलईडी इज ऑन. परत मी इथे बी टाकतोय बघा, बी टाकल्यानंतर इथे सेंड केला, काय झाला, एलईडी ऑफ झाला. ओके, याच्यावरून हा प्रोग्राम काय झाला बघा, वी कॅन कंट्रोल दी एलईडी थ्रू द कम्प्युटर. कम्प्युटर वरून आपण एलईडी कंट्रोल करतोय. आपण ह्यामध्ये थोडस अजून एक ऍड करू शकतो. इथे आपण काय करता येईल, ज्या वेळेला एलईडी ऑन झाला त्याला फीडबॅक सुद्धा ऍड करता येईल आपल्याला. कसा, आपण काय करू, त्याला प्रिंट सुद्धा करू शकतो आपण. प्रिंट एलएन एलईडी ऑन. ओके, आणि ज्या वेळेला ऑफ असेल त्यावेळेला परत आपल्याला इथे एक फीडबॅक सुद्धा ऑफ करू शकतो. फीडबॅक आपण इथे लिहू शकतो, सिरियल डॉट प्रिंट एलएन आणि इथे लिहू शकतो आपण एलईडी ऑफ. ओके, आणि त्यानंतर तुमचं ब्रॅकेट कंप्लीट. परत मी त्याला अपलोड करतोय आणि अपलोड केल्यानंतर काय झालं आता इथे, ओके, एक्स्ट्रा कॅरेक्टर डबल कोट, येस. त्यानंतर परत मी इथे ऑन करतोय माझं सिरियल मॉनिटर आणि तुमचं इथे आहे हा कॅमेरा. ओके, तर बघा इथे मी काय करतोय, इथे स्मॉल ए टाकला. स्मॉल ए टाकल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे, एलईडी ऑनही व्हायला पाहिजे आणि मला मेसेज काय यायला पाहिजे, एलईडी ऑन पाहिजे. तर बघा इथे मी इथे ऑन टाकतोय बघा, एलईडी ऑन असा मेसेज आला. एलईडी ऑन सुद्धा झाला इथे आणि मला एलईडी ऑन सुद्धा इथे मेसेज आलेला आहे. आणि परत मी इथे बी टाकतोय. बी टाकल्यानंतर काय होतं, इथे एलईडी ऑफ होईल आणि लगेच इथे काय येईल, एलईडी ऑफ. गॉट इट? सो इन दिस वे यू कॅन ऍक्च्युअली हॅव दी, you can control that your LED through your computer. ओके, आता कम्प्युटर थ्रू करा किंवा एखादं ब्लूटूथ थ्रू करा. याच्याच ऐवजी तुम्हाला ब्लूटूथ मॉडेम येतं बघा, HC05 म्हणून एक मॉडेम येतं. and that HC05 if you are connecting that Bluetooth control model, if you are connecting to this TX and RX. ओके, जे ब्लूटूथ जे येतं तुम्हाला जे भेटतं ते ब्लूटूथ जर तुम्ही TX आणि RX ला जर कनेक्ट केलं इथे, अँड इफ यू आर डिझायनिंग वन ऑफ दी युअर अँड्रॉइड ऍप, तर तुम्ही मोबाईल वरून सुद्धा विदाउट चेंजिंग एनी प्रोग्राम, हा प्रोग्राम जसाचा तसा राहील आर्डिनोचा. फक्त तुम्हाला काय ऍड करायचा, एक ब्लूटूथ मॉडेम ऍड करायचा इथे. तुम्हाला एक अँड्रॉइड ऍप डिझाईन करायचा आहे आणि अँड्रॉइड ऍप डिझाईन करून तुम्हाला असं सेंड करायचं आहे की ज्या वेळेला मी एखादं बटन प्रेस करेल त्यावेळेला स्मॉल ए ब्लूटूथने जाणार आहे. ज्या वेळेला स्मॉल ए ब्लूटूथने इथे जाईल त्यावेळेला काय होईल, इथे स्मॉल ए रिसीव्ह होईल. मग याला स्मॉल ए रिसीव्ह झाल्यानंतर एलईडी ऑन होऊन जाईल. पण ज्या वेळेला परत एक अँड्रॉइड ऍप वरती तुम्ही जर बटन दाबलं, तिथे बी टाईप तुम्ही असं बटन दाबल्यानंतर तुम्ही असे कोडिंग कराल की व्हेन आय प्रेस दॅट बटन बी विल बी सेंड थ्रू द ब्लूटूथ. ब्लूटूथ वरती आलं, ब्लूटूथ आल्यानंतर इथे बी येईल. बी आल्यानंतर काय होईल, युअर एलईडी रिमेन्स ऑफ हिअर, एलईडी ऑफ होऊन जाईल. तर याप्रमाणे तुम्ही हाच प्रोग्राम वापरून तुम्ही ब्लूटूथ कंट्रोल ऑर द स्मार्टफोन कंट्रोल डिव्हाइस सुद्धा बनवू शकतात. आता तुम्ही म्हणला सर हा एलईडीचं काय आहे, एलईडी च्या ऐवजी यू कॅन कनेक्ट हिअर दी रिले मॉड्यूल ऑल्सो. रिले माहिती तुम्हाला, रिले काय असतो, व्हॉट डू बाय रिले? Relay is generally used to switch on and off the high voltage devices. ओके, हाय व्होल्टेज म्हणजे बघा आता इथे मी फक्त 5 व्होल्टच मी कंट्रोल करू शकतोय, 5 व्होल्ट कंट्रोल करू शकतोय. पण मला माझी ट्यूबलाइट ऑन ऑफ करायची, मला माझा फॅन ऑन ऑफ करायचा आहे. मग ट्यूबलाइट किती व्होल्टेज वरती काम करते, 230 व्होल्ट वरती. मग 5 व्होल्ट वरून तुम्हाला 230 व्होल्ट कंट्रोल करायचं असेल, देन यू रिक्वायर टू इंटरफेस दी रिले.
मग एक रिले द्यावा लागेल. तो रिले फक्त तुम्हाला इथे एलईडीच्या ऐवजी तुम्हाला रिले टाकावा लागेल. रिले टाकल्यानंतर ऍक्च्युअली यू कॅन सी दॅट using that Android app you can control the that any device in your home. कोणतेही घरातलं डिव्हाइस तुम्ही करू शकता, पण याच्यामध्ये विदाउट इंटरनेट येईल. ओके, विदाउट इंटरनेट. चारू अरोरा इज सेइंग सर अगर हमें एसी कंट्रोल करना होगा तो हम कैसे करेंगे? यस, सेम. Instead of connecting that tube light, you can connect the AC also, but AC drawing so much more power. Okay, तो पावर ज्यादा है तो आपको रिले भी उसी क्वालिटी का चाहिए. जैसे if the your AC is drawing a current of for example 10 एम्पियर, तो आपको कम से कम 15 एम्पियर या 20 एम्पियर का आपको करंट आपका रिले चाहिए. ओके, तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा कंपोनेंट कौन से होंगे. कम डिवाइसेस आपका अगर छोटा है डिवाइसेस अगर कनेक्ट करना है तो स्मॉल 15 to 20 रुपीज का एक रिले आता है, वो भी इनफ है. ओके, यस, ओके. So have you got it? Today's lecture. How many of you having the Arduino with you? किती लोकांजवळ आर्डिनो स्वतः जवळ आहे? ज्यांच्या जवळ आहे ना त्यांनी आय हॅव असं टाकायचं, आय हॅव. If you have the Arduino, just type I have. Yes, Ruchita is having. सौरभ कडे पण आहे, पंकज कडे पण आहे. Yes. Arduino, actually, if you are buying that Arduino, you are saving your 15,000 rupees that you are going to spend in your final year. Okay, if you are going to buy your project, then if you are designing your project using Arduino, actually it is very easier one. मग आता मी तुम्हाला दाखवतो आहे एक माझ्याकडे जे कोड्स असतात ते दाखवतोय. तर काय करायचं आहे, तुम्हाला जर मी जे काही आर्डिनोचे प्रोग्राम करतो ते प्रोग्रामचे कोड तुम्हाला सगळे कोड पाहिजे असेल तर तुम्हाला एक मी लिंक देतो आहे. ते लिंक वरती जर तुम्ही गेले तर तुम्हाला त्याचे सगळे प्रोग्राम रेडीमेड मिळणार आहे. दिस इज माय लिंक. द लिंक इज github.com/ardinoganesh/ardino. ओके, ये लिंक के ऊपर अगर आप जाओगे तो क्या होगा, आप देख सकते हो कि एवरी पॉसिबल इंटरफेसिंग इज इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम. जैसे कि मुझे एडीसी इंटरफेस करना है, जैसे मुझे डीसी मोटर इंटरफेस करना है, जैसे मुझे बटन एलईडी इंटरफेस करना है. ओके, जैसे मुझे एक पॉट इंटरफेस करना है, आईआर एलईडी का टेस्टिंग करना है, फ्लो मीटर वाटर फ्लो सेंसर मुझे कैसे इंटरफेस करना है, एलसीडी को कैसे करना है, मुझे LM35 कैसे करना है, पीआईआर मोशन कैसे करना है, आरजीबी एलईडी का कैसे करना है इंटरफेसिंग. ओके, ये सब है. बजर कैसे करते हैं, जॉयस्टिक कैसे करते हैं, मोशन सेंसर कैसे करते हैं, पीडब्ल्यूएम से एलईडी कैसे कंट्रोल करते हैं, सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल करते हैं, अल्ट्रासोनिक को कैसे कंट्रोल करते हैं. ओके, ये ऑल द एक्चुअली प्रोग्राम इज इन दिस पर्टिकुलर गिटहब. ओके, तो ये आपको ये सेव करके रखना है ये. एंड दिस फाइल or this program will save your 15,000 from the next year. आप इस प्रोग्राम में से कोई भी प्रोग्राम उठा के कोई भी प्रोग्राम आप बना सकते हो. ओके, अगर आप मेरे मेन रिपोजिटरी में जाओगे तो इन माय मेन रिपोजिटरी देयर इज वन मोर फोल्डर इज देयर. जैसे आर्डिनो फोल्डर है उसी तरीके से ESP8266 फोल्डर है. इन दैट ESP8266 फोल्डर एक्चुअली नाउ दीज आर द टू प्रोग्राम्स, नोड MCU ThingSpeak Post or Node MCU ThingSpeak Gate. These are the two. ThingSpeak is the actually cloud platform from which we can send our data through the internet. Okay, तो बघा नोड MCU ये हम कनेक्ट करेंगे वाईफाई को और वाईफाई के थ्रू वी आर सेंडिंग द डेटा टू दैट थिंगस्पीक प्लेटफॉर्म. और थिंगस्पीक पे के ऊपर हम फिर से रीड करेंगे कि वो 1 है या 0 है. इफ इट इज 1 then we can switch on the LED. If it is 0 we can switch off the LED. So you can say that here ThingSpeak is the intermediate platform between your Arduino app and your Android app and your Arduino board. Okay,
तो याला काय म्हणू शकतो आपण, क्लाउड प्लॅटफॉर्म म्हणू शकतात. तर ते कसं वापरायचा त्याचा प्रोग्राम सुद्धा यामध्ये दिलेला आहे. दिस इज द बिग समवॉट बिग प्रोग्राम, बट यू कॅन चेंज दिस प्रोग्राम. जसं की इथे तुम्हाला तुमच्या वायफायचं नेटवर्कचं नाव तुम्हाला इथे एम्बेड करावं लागेल, वायफायचा पासवर्ड इथे एम्बेड करावा लागेल, त्यानंतर तुमचा थिंगस्पीकचा एपीआय आयडी असतो, तो एपीआय कोड इथे तुम्हाला एम्बेड करावा लागेल. ओके, सो दिस इज ऍक्च्युअली हे पोस्ट मेथडने आहे, हे गेट मेथडने आहे. पोस्ट मेथड काय असते, गेट मेथड काय असते, कम्प्युटरच्या मुलांना माहिती असेल. त्यानंतर एक गुगल असिस्टंट थ्रू जर तुम्हाला करायचं असेल, सो दॅट प्रोग्राम इज ऑल्सो आय एम गिवन. गुगल असिस्टंट माहिती आहे कोणाला? गुगल असिस्टंटचा कीवर्ड काय आहे? गुगल असिस्टंटला जर आपल्याला ऍक्टिव्हेट करायचं झालं तर आपण काय बोलतो? जसं की सिरीला ऍक्टिव्हेट करण्यासाठी हे सिरी बोलतो. गुगलला ओके गुगल, येस ओके गुगल. जसं ओके गुगल टाकलं आणि आपल्याला म्हणायचं आहे की ओके गुगल स्विच ऑन माय ट्यूबलाइट, असं जर बोललं तर तुमची ट्यूबलाइट ऑन व्हायला पाहिजे. म्हणजे आता इथे 100 ऍप सुद्धा नाही पाहिजे. मला काय करायचं आहे, माझं फक्त मी बोलणार आहे ना त्यावरून ते काम व्हायला पाहिजे. जर मी ते एलईडी आहे, जर तो एलईडी ला मी असं म्हणतोय की ओके गुगल स्विच ऑन माय एलईडी, असं मी बोललो ना तर तो एलईडी ऑन व्हायला पाहिजे. सो दॅट इज नोन एज अ ऑटोमेशन. ओके, पण हे कशा थ्रू चालेल? हे आपल्या पूर्ण इंटरनेट थ्रू जाणार आहे. ओके, हे कशा थ्रू होणार आहे? सगळं इंटरनेट थ्रू. पण त्यासाठी 2-3 प्लॅटफॉर्म लागतात. पहिला एक लागतो तुमचा Adafruit प्लॅटफॉर्म. वी आर युझिंग हिअर Adafruit, io.adafruit.com. त्यानंतर आपण यूज करतो गुगल असिस्टंट. त्यानंतर आपण यूज करतो IFTTT. कोणाला माहिती आहे का प्लॅटफॉर्म IFTTT? एनीवन नो दिस प्लॅटफॉर्म IFTTT? नो. ओके, तर एकदम म्हणजे खूप छान प्लॅटफॉर्म आहे IFTTT. आपण तो सुद्धा एक्सप्लोर करूया. मी तुमचा एक प्रोजेक्ट इथे घेणार आहे, त्यामध्ये आपण काय करूया की आपण मी काही जे बोलेल ना त्यावरून मग आपल्या सपोज मी इथे बोललो की स्विच ऑन द एलईडी, तर एलईडी ऑन व्हायला पाहिजे. मी जर बोललो स्विच ऑन दी बझर, तर बझर ऑन व्हायला पाहिजे. तर त्याप्रमाणे आता ती खूप लॉंग प्रोसिजर आहे. त्यामध्ये आपल्याला म्हणजे पूर्ण 1.5 तास एका प्रोजेक्ट साठी, पूर्ण 1.5 तास लागणार आहे इम्प्लिमेंटेशन साठी. तर हे आपण जो प्रोजेक्ट आहे तो आपण मंडेला घेणार आहे. ओके, मंडेला आपण काय करूया की आपण नोड एमसीयू चं इंट्रोडक्शन मी घेतो तुमचं, आणि त्यानंतर लगेच आपण प्रोजेक्ट वरती काम चालणार आहे. मंडेला एक प्रोजेक्ट घेऊ आपण, आणि ट्यूजडेला एक प्रोजेक्ट घेऊया. ते दोघी प्रोजेक्ट असतील तुमच्या, ते दोघी प्रोजेक्ट जे असतील ते तुमचे प्रोजेक्ट असतील IoT वरती. तर हे IoT डिव्हाइसेस कसे असते, जर तुम्हाला जर ह्याच प्रोजेक्ट मधला जर तुम्ही थोडेसे चेंजेस तुम्ही केले, तर ते चेंजेस करून तुम्ही तोच प्रोजेक्ट तुम्ही तुमच्या फायनल इयरला प्रोजेक्ट म्हणून सुद्धा तुम्ही ऍज अ सबमिट करू शकता. ओके, अँड इट विल सेव्ह युअर व्हेरी money. It will save your money. Okay, so I think we'll stop here because remaining interfacing I will not cover today, but I will record the remaining interfacing and I will provide you all the recording with you, or otherwise I can share you the links of the YouTube where from you explore the remaining interfacing. The remaining interfacing is not so much difficult, but what is the difficult is the only thing that is you are exploring your devices. That is, what is this particular device. जसं की तुम्हाला LCD जर शिकायचं झाला तर तुम्हाला LCD च्या सगळ्या पिन्स कनेक्शन तुम्हाला माहिती पाहिजे. पिन्स कनेक्शन म्हणजे पिन नंबर 1 काय, पिन नंबर 2 काय, पिन नंबर 3 काय, पिन नंबर 4 काय, ह्या पिन कनेक्शन तुम्हाला इथे फक्त शिकावे लागतात. ते जर तुम्हाला माहिती असेल then you can easily learn that particular. Actually electronics is a very interesting batch, and if you are combining the electronics with the computer, then it is a very most interesting branch on the earth. का? कारण तुम्हाला हार्डवेअर कंट्रोल करण्याची जी मजा आहे ती सॉफ्टवेअर मध्ये नाहीये. फक्त सॉफ्टवेअर मध्ये कसं असतं की आपण बटन क्लिक केलं तिथे प्रिंट झालं. ओके, दॅट इज ओनली द सॉफ्टवेअर, बट द इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स ला आपल्याला डायरेक्ट हार्डवेअरला कंट्रोल करणं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक ग्रीड कंट्रोल करायची आहे मला. ओके, एक तुम्हाला एक ग्रीड आहे, ग्रीडला कनेक्शन आहे माझे 5 ते 6 कनेक्शन आहे, आणि मला काय करायचं आहे की मला पर्टिक्युलर
एक मला लॉजिक डेव्हलप करायचं आहे की एखाद्या कनेक्शन वरती जर ओव्हरलोड आला तर मला ते ऑफ व्हायला पाहिजे, आणि जर मला दुसऱ्या याच्यावरती ते ऑटोमॅटिक तो त्याला शटडाऊन व्हायला पाहिजे आणि दुसऱ्या ऑन व्हायला पाहिजे. याप्रमाणे म्हणजे लोड डिस्ट्रीब्युशन सुद्धा तुम्ही त्यामध्ये करू शकता. ओके, तर हे याला काय फक्त लॉजिक इज इम्पॉर्टंट. Its coding is not so much difficult. If you know the basics of C language, then you can easily actually implement your logic, and most of the codes are open source. भरपूर कोड तुम्ही टाका, तुम्हाला मॅक्सिमम कोड भेटतील. फक्त कसं इंटरनेट वरचे जे कोड येतात ते सगळे जसेच्या तसे रन नाही होत. यू नीड टू मॉडिफाय अकॉर्डिंग टू युअर प्रोजेक्ट इटसेल्फ. ओके, म्हणून दॅट यू कॅन से दॅट हिअर तुम्ही कम्प्युटरचे स्टुडंट असाल तर कम्प्युटरच्या स्टुडंटनी IoT कडे खूप जास्त प्रमाणे लक्ष द्यायचं आहे. का? कारण तुम्हाला फायनल इयर मध्ये आय थिंक तुमचा इलेक्टिव्ह जर असेल तर IoT इट इज वन ऑफ द इलेक्टिव्ह असू शकतो तुम्हाला. त्यानंतर तुम्ही ज्या वेळेला तुम्ही डिग्रीला जाल त्यावेळेला डिग्रीला गेल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला IoT हा इलेक्टिव्ह असतो. तुमच्या थर्ड इयरला किंवा फायनल इयरला हा इलेक्टिव्ह असतो. दॅट्स वाय आतापासूनच जर तुम्हाला हे सगळं माहिती असलं तर इट इज व्हेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द नेक्स्ट period of 1 to 2 years only. Okay, so I will leave this, and again I will share you that link. Those who have missed that link, हे बघा ही लिंक मी दिलेली आहे. त्या लिंक वरती जाऊन तुम्ही ते लिंक तुम्ही परमनंटली स्टोर करून ठेवू शकता तुम्ही, आणि ते कोड तुम्ही कधीही तुम्ही वापरू शकता. इट इज अ ओपन सोर्स कोड. तुम्ही कधीही ते कोड तुम्ही कोणत्याही कारणासाठी तुम्ही वापरू शकता. ओके, and meanwhile if you are starting designing any project then it is always welcome. Okay, तर उद्याचं जे लेक्चर असेल त्याच्याबद्दल तुमच्यापर्यंत जर पोहोचलं नसेल तर मी त्याच्यासाठी सुद्धा सांगून देतो. उद्याचं लेक्चरची तुम्हाला लिंक मिळेल. उद्याचं एक कॉमन लेक्चर्स आहे. एक मुलय पढलू त्यांचा एक स्टार्टअप आहे. थर्ड इयर मध्ये असतानाच त्यांनी हा स्टार्टअप चालू केला होता. इथे एक नाशिकमध्ये NDM-VP कॉलेज आहे. त्या NDM-VP भुजबळ कॉलेज, मेट कॉलेज का NDM-VP दोन्हीपैकी कोणत्या तरी एका कॉलेजचे जे मुलं आहे त्या मुलांनी ते स्टार्टअप करून त्या मुलांनी खूप चांगल्या प्रकारे ते स्टार्टअप वरती त्यांनी केलेलं आहे. आताही कंटिन्युअली चालू आहे त्यांचं. पडलू त्यांचा कॉन्सेप्ट असा आहे की मुलांना जे बुक्स लागतात इंजिनिअरिंगच्या मुलांना, पॉलिटेक्निकच्या मुलांना, ते त्यांना घरपोहोच भेटावे असा त्यांचा स्टार्टअप होता. ओके, त्यांचा कसा केला ते ते तुम्हाला पूर्णपणे एक्सप्लेन करणार आहे. तर डोंट मिस द टुमॉरोज लेक्चर. आय थिंक दिस माइट बी युअर सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप लेक्चर. मागच्या याला तुम्हाला एक लेक्चर झालं होतं ते ह्या वेळेला हे तुमचं लेक्चर इट इज द त्या मागच्या लेक्चर पेक्षाही खूप चांगल्या प्रकारे हे लेक्चर होणार आहे. तर आपण आपलं जे कॉमन लेक्चर आता जे होणार आहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्सचं ते मंडेला होणार आहे. मंडेला आपण डायरेक्ट नोड MCU वायफाय वरती स्टार्ट करणार आहे, आणि त्यामध्ये आपण होम ऑटोमेशन आणि डेटा लॉगिंग कसा करतात ते सुद्धा आपण त्यामध्ये बघणार आहे. ओके, तर आजचं लेक्चर आपण इथे आज कंप्लीट करतोय, अँड वी विल मीट ॲट Monday directly. But again there is one more appeal. उद्याचं लेक्चर आहे ते तुम्हाला ईमेल येणारच आहे. ते शेड्यूल झाल्यानंतर तुम्हाला ईमेल येणार आहे. ते लेक्चर डोंट मिस इट आउट. ओके, so thank you for quite listening. Okay, bye. Yes. ज्यांची अटेंडन्स बाकी असेल त्यांनी नयन मॅडमशी कॉन्टॅक्ट करायचा आहे, किंवा तुमच्या ग्रुप वरती तुम्ही अटेंडन्स द्यायची आहे तुमच्या ग्रुप वरती. अक्षदा, मी कालच सांगितलं होतं की मी अटेंडन्स लवकर घेणार आहे, त्यामुळे लेट झाल्यामुळे तुम्हाला आता नयन मॅडमलाच तुम्हाला अटेंडन्स तिथे द्यावं लागणार.